Welcome back, dear student. In today video lecture number 3, the name of topic is that chemical thermodynamics. In that we have discussing the first definition, that is the definition of the adiabatic process. In previous lecture we have discussing the three type of the definition: isothermal, isochoric and isobaric. So in today we are discussing the definition, that is the adiabatic process. That is a adiabatic process. So what is by adiabatic process? We are discussing one by one. The adiabatic process is a process in which there is no exchange of heat between system to surrounding. म्हणजे ज्या प्रोसेस मध्ये हीट ही सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे जात नाही, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? adiabatic process. In adiabatic process, the value of Q is equal to 0. Value of Q is equal to 0. In adiabatic process, in exothermic process, in that exothermic process, heat is released, and in endothermic process, heat is absorbed. It is absorbed. Exothermic process मध्ये उष्णता बाहेर टाकली जाते as the temperature is increases. In endothermic process, the heat is given out. उष्णता काय केली जाते? Absorb केली जाते. So in that process, in exothermic process, heat is released, and in endothermic process, heat is evolved or absorbed. At that time, both exothermic and endothermic process are fair, because this process in which the system is completely insulated. ती सिस्टीम काय असेल? पूर्णपणे इन्सुलेटेड असेल, म्हणजे उष्णता सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे जाणार नाही किंवा सराउंडिंग कडून सिस्टीम कडे उष्णता येणार नाही. म्हणजे adiabatic प्रोसेस मध्ये एक्झोथर्मिक प्रोसेस असो किंवा एंडोथर्मिक प्रोसेस असेल, द हीट इज नॉट given out to the system to surrounding, or heat is not absorbed from surrounding to system, means that the process is a adiabatic process, and the value of the Q is equal to 0. It is called as a adiabatic process. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढची जी प्रोसेस कन्सिडर करायची, ती प्रोसेस म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ती प्रोसेस म्हणजे काय? रिव्हर्सिबल प्रोसेस. सो व्हॉट डू बाय रिव्हर्सिबल प्रोसेस? वी हॅव डिस्कसिंग वन बाय वन. मग ह्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल? वी टेक द सिलेंडर. एक सिलेंडर घेतलं, त्या सिलेंडर मध्ये मी काय केलेलं आहे? इन दॅट सिलेंडर वी हॅव टेक द गॅस मोलिक्यूल. त्याच्यामध्ये काय घेतलेलं आहे? गॅस मोलिक्यूल घेतलाय. त्या गॅस मोलिक्यूलच्या सरफेसवर एक काय घेतलेलं आहे? मी मुव्हेबल पिस्टन घेतलंय. काय घेतलेलं आहे? मुव्हेबल पिस्टन घेतलेलं आहे. ओके. सो हा गॅस मोलिक्यूल, दिस सिलेंडर कंटेन द गॅस मोलिक्यूल. दिस इज अ सिस्टीम. याला काय म्हटलं गेलं? सिस्टीम असं म्हटलं गेलं. अँड दिस इज द आउटर साइड. इट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. इट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग. ओके. सो दॅट the external pressure which is applied to the gas molecule, this is called as the P external pressure of the gas molecule, and internal pressure of the given gas molecule is a P. Okay. When gas is not expanded or gas is not compressed, at a time the external pressure of the given gas molecule and internal pressure of the given gas molecule both are same, means that there is a thermodynamical equilibrium. म्हणजे ह्या गॅस मॉलिक्यूलचं जर एक्सपान्शन झालं नाही किंवा त्या गॅस मॉलिक्यूलचं कॉम्प्रेशन झालं नाही, तर त्यावेळेस द पी एक्सटर्नल म्हणजे बाहेरून अप्लाय केलेला प्रेशर अँड पी इंटरनल प्रेशर बोथ आर सेम. ॲट अ टाइम द प्रोसेस इज अ थर्मोडायनॅमिकल इक्विलिब्रियम. बट वेन द गॅस मॉलिक्यूल इज एक्सपांडेड, गॅस मॉलिक्यूल काय झाला? एक्सपांडेड झाला. वेन द गॅस मॉलिक्यूल इज एक्सपांडेड, ॲट द टाइम एक्सपान्शन झालं. ॲट अ टाइम द P, that is the pressure of the given gas molecule, is greater than the pressure of the external gas molecule. म्हणजे ज्या गॅस मोलिक्यूलचं एक्सपान्शन होतं, तर दिलेल्या गॅस मोलिक्यूलचा जो प्रेशर असतो, तो प्रेशर त्याच्यावर अप्लाय केलेल्या प्रेशरपेक्षा कसं असतो? जास्त असतो. ओके. ॲट अ टाइम द हाईट ऑफ द पिस्टन इज मूव फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. सिस्टीम टू सराउंडिंग. वेन द गॅस मोलिक्यूल इज compressed, at the time the pressure of the P external is infinitely greater than the pressure of the given gas molecule. ज्या दिलेल्या गॅस मॉलिक्यूलचं कॉम्प्रेशन होतं, त्या कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर गॅस मॉलिक्यूलचे जे हाईट असेल, पिस्टन ऑफ द
piston of the height, that is the height of the piston goes on decreasing, means that the P external is greater than the P at the time work is done from system surrounding to system. In this case reversible process, ज्यावेळेस हा एक्सटर्नल प्रेशर त्या गॅस मॉलिक्यूलवर अप्लाय होतो त्यावेळेस तो दिलेला गॅस मॉलिक्यूलचा प्रेशर त्याला काय करतो, अपोज करतो, अँड द पी एक्सटर्नल अँड पी ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल ॲट अ टाइम दे ऑकर्स रिव्हर्सिबली. म्हणजे काय, हा बाहेरून येणारा प्रेशर जो गॅस मॉलिक्यूलला तो अपोज करण्याचा प्रयत्न करतो आणि इथला जो प्रेशर आहे तो त्याला काय करतो, अपोज करण्याचा प्रेशर करतो. अँड ॲट द टाइम वी ऑब्टेन द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्याला काय म्हटलं गेलं, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. मग ज्यावेळेस सिस्टीम इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, ज्यावेळेस जी सिस्टीम आहे ही मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये होते सराउंडिंग मध्ये, तर त्याच्यामध्ये काय होतं, दॅट इज कॉजेस द नंबर ऑफ चेंजेस मे ऑकर्स टू द रिव्हर्स डायरेक्शन. म्हणजे ह्या सराउंडिंग याच्यावर प्रेशर अप्लाय करण्याचा प्रयत्न करतो, सिस्टीम तो प्रेशर काय करण्याचा, रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे याच्यामध्ये अनेक काय होतात, चेंजेस होतात. अनेक चेंजेस होत असताना ते प्रोसेस काय होते, रिव्हर्स होते. and this process is called as a reversible process. It is called as a reversible process. One thing is remember that in the reversible process this is the pressure of the given gas molecule and this is the P external, so that this pressure of the given gas molecule is greater than that the P external pressure. P external, that is the pressure of the given gas molecule, and the process is occur, it is called as a reversible process. And after all we have discussing what is the characteristics or what is the feature of the reversible process. तर आता फीचर्स आपल्याला बघायचे. फीचर जे असतात रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे ते आपण कॅरी आउट करतोय. तर पहिलं जो फीचर आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेसचा, व्हॉट इज द फर्स्ट फीचर इज दॅट ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स. आता ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे काय, हा ड्रायव्हिंग फोर्स आहे and opposing force differ by the infinitely similar amount. The process can be reversed by the infinitely similar changes in condition. आता याच्यामध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स हा शब्द दिला बघा, ड्रायव्हिंग फोर्स, आणि त्याला दिलाय अपोजिंग फोर्स. मग याच्यामध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स कुठला म्हटलं जाईल आपल्याला ते लक्षात यायला पाहिजे. तर ड्रायव्हिंग फोर्स जो असतो, ड्रायव्हिंग फोर्स इज, हा जो असतो ड्राईव्ह करतोय, बरोबर आहे. हा जो ड्रायव्हिंग फोर्स असतो तो ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स हे एकमेकांमध्ये काय असेल, त्याची जी किंमत असेल ती अमाऊंट जी असेल ती डिफरंट असेल. त्याच्यामध्ये वन थिंग इज रिमेंबर दॅट, एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही, दिस इज अ ड्रायव्हिंग फोर्स. दॅट इज द ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे काय की जो प्रेशर असतो दिलेल्या गॅस मॉलिक्यूलचा त्याला आपण ड्रायव्हिंग फोर्स असं म्हणतो. जे मगाशी आपण म्हटलं नाही, एक सिलेंडर घेतला, त्या सिलेंडरमध्ये आपण काय घेतलं, गॅस मॉलिक्यूल घेतला, त्याच्यामध्ये एक गॅस मॉलिक्यूल घेतला आणि त्या गॅस मॉलिक्यूलच्या सरफेसवर आपण काय ठेवलं, पिस्टन ठेवलं, इथे आपण गॅस मॉलिक्यूल घेतला. तर ह्या गॅस मॉलिक्यूलचा जो प्रेशर असेल P, त्याला आपण काय म्हटलं, ड्रायव्हिंग फोर्स, आणि त्याच्यावर जो प्रेशर अप्लाय केला जाईल बाहेरून त्याला आपण काय म्हणतोय, अपोजिंग फोर्स. Driving force and opposing force, that is a P, and P external having magnitude or having amount is different from each other. दोघांच्या व्हॅल्यू कशा असतात, डिफरंट असतात, and they are reverse, ते एकमेकांचे रिव्हर्स असतात at infinitely changes in condition. सिस्टीम मध्ये ज्या ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स याची किंमत ही डिफरंट असते आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे काय होतात, चेंजेस होतात. दिस आर द फर्स्ट केस. व्हॉट अबाउट द सेकंड केस, अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस or proceed infinitely slowly and takes place in the number of steps. आता ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय असते, ती लगेच होते का, नाही. द रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅरी आउट द नंबर ऑफ स्टेप अँड इट कंटेन द स्लो प्रोसेस. ही त्या प्रोसेसचा रेट कसा असतो, इट इज अ व्हेरी स्लोली प्रोसेस अँड इट कंटेन द नंबर ऑफ स्टेप्स. म्हणजे काय की दिलेला हा एक्सटर्नल प्रेशर लगेच त्या दिलेल्या गॅस मॉलिक्यूलवर काय करेल, अपोज करेल का, असं नाही. तर त्याच्यामध्ये स्लोली काय होते, जसं गॅस मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस होईल, जसा गॅस मॉलिक्यूल एक्सपांड होईल, तर तसं त्याच्यामध्ये काय होईल, नंबर ऑफ स्टेप्स इज ऑकर्स. सो दिस आर द सेकंड स्टेप. सो व्हॉट आर द थर्ड स्टेप और व्हॉट आर द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज दॅट ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप, तो काय होतं बघा, ॲट द
end of the every step the system attains the mechanical equilibrium with surrounding. ज्यावेळेस सिस्टीम आणि सराउंडिंग ह्या दोघांमध्ये मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम होते. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? द P external pressure of the given gas molecule is equal to the pressure of the given gas molecule at a time the system is in the mechanical equilibrium. ती सिस्टीम काय होते? ती मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम शो करते आणि मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम ज्यावेळेस ती शो करत असते त्यावेळेस त्या सिस्टीमचा जो काही प्रेशर असेल, द प्रेशर ऑफ द गिवन गॅस मॉलिक्युल ऑफ द सिस्टीम अँड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गिवन गॅस मॉलिक्युल ऑफ द सराउंडिंग, इट मे बी सेम at the time it causes the mechanical equilibrium. It causes the mechanical equilibrium. And one thing is remember that in a reversible process the pressure of the given gas molecule is greater than the pressure of the external at the time the reversible process is occurs, and these are the features of the reversible process. Then we are discussing the next title is that nature of work. We are discussing the nature of work. आता nature of work हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे, ते समजून घ्या. Okay, what is the title? That is the nature of work. First, the work is represented by some symbol W. Work हा कशाने रिप्रेझेंट केलेला आहे? W या अक्षरात दाखवलं आहे. So what is the definition of work according to mechanical language? Mechanically in mechanics, त्या मेकॅनिक्स मध्ये वर्क ची डेफिनेशन काय असते? The work is defined as the energy by which body is displayed through a distance d with an application of the force. With an application of force म्हणजे काय? समजा मी हा एक ऑब्जेक्ट घेतला, ऑब्जेक्ट बरोबर आहे. त्या ऑब्जेक्टला मी काय केलं? फोर्स अप्लाय केला. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय झालं? दिस ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम हियर. ओके, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय झालं? वर्क इज डन. समजा हा ऑब्जेक्ट आहे, त्या ऑब्जेक्टला मी काय केलं? फोर्स अप्लाय केला. तर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ऑब्जेक्ट त्या पर्यंत गेला म्हणजे त्याचं काय झालं? डिस्प्लेसमेंट झालं. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क? वर्क इज डिफाइंड ॲज द एनर्जी. मी फोर्स अप्लाय करता म्हणजे एनर्जी बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टन्स डी विथ अन ऍप्लिकेशन ऑफ द फोर्स. म्हणजे फोर्स अप्लाय केल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट काही ठराविक अंतरावर त्याचं विस्थापन झालं. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन. द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम सम डिस्टन्स. इट इज नोन ॲज द वर्क इज डन. त्याला काय म्हटलं गेलं? वर्क इज डन. ओके, so work is form of the energy. Work is form of the energy by which system exchange energy with surrounding. आता वर्क झालं म्हणजे ज्यावेळेस वर्क आपण कॅरी आउट करतो, वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. यू नो दॅट लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड, कॅन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी. द टोटल एनर्जी ऑफ युनिव्हर्स इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे ज्यावेळेस वर्क होते, वर्क occurs होते, it is in the form of the energy from system to surrounding or surrounding to system. Hence the word is written here that it is a system exchange the energy with surrounding. So that by definition we have written the mathematical form of the work. That is here is a work is equal to F into D. F is a force and D is a displacement. In thermodynamics the type of work is involved. Thermodynamic मध्ये वर्क हे कशाच्या फॉर्म मध्ये असतं? इन थर्मोडायनामिक वर्क इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर व्हॉल्यूम. इट इज कॉल्ड द प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. त्याला काय म्हटलं गेलं? इट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. व्हॉट डन बाय प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क? दॅट इज द वर्क इज डन व्हेन द सिस्टीम म्हणजे इथे शब्द दिलाय बघा. The system, that is the gas molecule is either expanded or it get compressed. The gas molecules expand or contracts. म्हणजे त्याचं एक्सपान्शन झालं, त्याचा व्हॉल्यूम वाढला. कॉन्ट्रॅक्ट, त्याचा व्हॉल्यूम कमी झाला. किंवा by applying the external opposing force. जर आपण त्याच्यावर काय केला?
by applying the external opposing force. At that time work is obtained in terms of the pressure volume. So what we have written that it may be realized that the product of pressure and volume is equal to work. ज्यावेळेस आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये वर्क म्हणतोय तर वर्क हे कशाशी रिलेटेड असतं. द वर्क इज रिलेटेड F इंटू प्रेशर, त्याला आपण प्रेशर म्हणतो. फोर्स म्हणजे P इंटू V, प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, त्याला आपण म्हणतोय वर्क अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स. ओके, मग आता आपल्याला प्रेशर तर PV जे असं आपण म्हणतो P म्हणजे प्रेशर. आता प्रेशर म्हणजे काय, फोर्स अपॉन एरिया. आता लक्ष द्या इकडे, आता आपण इथे काय लिहिलंय, W is equal to P into V. But what about the definition of P? That is a pressure is equal to force upon area. Okay, and what about the V? And V is nothing but the dm cube. V is nothing but the dm cube. म्हणून इथे दिसत असेल तर बघा तुम्हाला, we have written that is a pressure PV is equal to F upon A into V. F upon A into V. तर आता आपल्याला एक कॅरी करायचं, लक्षात घ्या. आता इथे मी लिहितोय बघा, W is equal to P into V. But what about the P? That is a pressure upon area, and here is a volume V. Area is written in terms of the d square displacement and volume is written d cube. So what we have obtained that F into D, F into D, and this F into D is nothing but the work is done. त्याला काय म्हटलं गेलं, work is done. Okay, आता त्याला म्हटलं गेलं work is done. So here written that work is done. So we proceed the next, nature of work. आता आपल्याला आता आपल्याला काय घ्यायचंय, नेचर ऑफ वर्क घ्यायचंय. आता नेचर ऑफ वर्क घेत असताना दोन प्रकारचं असतं बघा. वी हॅव रिटन दॅट नेचर ऑफ वर्क घेतल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, नेचर ऑफ हीट. आता हीट हा शब्द कुठल्या अक्षराने दाखवला जातो, Q अक्षराने दाखवला जातो. हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. कशाच्या स्वरूपात असते, हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी बाय द सिस्टीम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग सेम ॲज दॅट ऑफ द वर्क. म्हणजे काय, वर्क मध्ये आपण काय म्हटलं, एनर्जी होते. एनर्जी ही कुठून कुठे जाते, एनर्जी गोज फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टीम. सिमिलरली द हीट that is the Q is goes from system to surrounding or surrounding to system. Okay, मग आता ज्यास आपण एक कॅरी आउट करू, ज्यास आपण इथे कॅरी आउट करतो, अशा पद्धतीने ज्यास आपण कॅरी आउट करतोय, इथे म्हटलं आपण सिस्टीम, इथे काय म्हटलंय सिस्टीम, आणि त्याच्या आजूबाजूला ही काय सराउंडिंग. तर त्यास मी असे दोन प्रकारचे एरो इथे दाखवते, लक्षात द्या. ओके, आता लक्षात द्या इकडे याच्यामध्ये काय होतं बघा, ही सिस्टीम आहे. त्या सिस्टीमवर हीट इज ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम फ्रॉम सराउंडिंग. हीट काय केली, ऍब्सॉर्ब केलेली फ्रॉम सिस्टीम बाय सराउंडिंग. आता ज्यावेळेस सिस्टीमने काय केली, उष्णता शोधून घेतली, तर त्यावेळेस काय झालं, इट इज इन द एंडोथर्मिक प्रोसेस. इट इज इन द एंडोथर्मिक प्रोसेस. ॲट अ टाइम द व्हॅल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह. त्यावेळेस काय असतं, Q पॉझिटिव्ह. बघा, ह्या सिस्टीमने काय केलं, उष्णता सराउंडिंग कडून शोषून घेतली. म्हणजे काय झालं, ती प्रोसेस जी असते एंडोथर्मिक असते, त्यावेळेस व्हॅल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह. आता रिव्हर्स सांगतो मी, रिव्हर्स. The value of Q is negative. At that time heat is released from system to surrounding, and heat is released from system to surrounding. At that time it is a exothermic changes. At that time it is a exothermic changes. Okay, पण त्याच्या अगोदर आपले एक स्लाइड राहिली, लक्षात द्या. आता बघा इथे डिकॉम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड, इथे एक लक्षात घ्या, ते हे सांगायचं राहून गेलं आपल्याला. आता बघा, डिकॉम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड जसं आपण कॅरी आउट करतोय. आता याच्यामध्ये हायड्रोजन पेरॉक्साइड आहे, बरोबर. इथे गॅस मॉलिक्यूल आपण घेतलेला आहे, बरोबर आहे. ह्या गॅस मॉलिक्यूलच्या सरफेसवर आपण पिस्टन घेतलेला आहे. दिस इज द हाईट ऑफ द पिस्टन.
This is the height of the piston. After the reaction, it is the initial stage. ही initial stage आहे. After the reaction is proceed, at that time the gas molecule, हा gas molecule चं काय झालं बाळांनो? The gas molecules get compressed or expand, it get expanded. Expand. त्याचं expansion झालं. The expansion झाल्यामुळे काय झालं? The volume of the given gas molecule goes on increasing. इथे काय झालं? Volume वाढला. Volume वाढल्यामुळे the height of piston goes on increasing. म्हणजे ज्यावेळेस इनिशियल स्टेजला हाईट ही अशी होती आणि फायनल स्टेजला आफ्टर द कंप्लीट द रिएक्शन हाईट इज इंक्रीजेस. म्हणजे इनिशियल स्टेजला ही हाईट अशी होती आणि आफ्टर द कंप्लीट द रिएक्शन द हाईट ऑफ द पिस्टन गोज ऑन इंक्रीजिंग. म्हणजे काय होतंय? द गॅस मॉलिक्युलचं एक्सपान्शन झालं म्हणजे वर्क झालं. वर्क कोणी केलं? वर्क इज ऑब्टेन. सिस्टीमनी वर्क कोणावर केलं? सराउंडिंगवर. सराउंडिंगवर. बरोबर आहे? इथपर्यंत लक्षात आलं? दिस इज द फर्स्ट केस. सिस्टीमनी वर्क कोणावर केलं? सराउंडिंग. कारण की ह्या पिस्टनची हाईट कुठे वाढली? सराउंडिंगला वाढली. दुसऱ्या केसमध्ये आपण पाहणार आहोत बघा. आता दुसऱ्या केसमध्ये काय दिसते तुम्हाला लक्षात आहे? व्हॉट इन द सेकंड केस? In second case, just see that is the reaction between ammonia and hydrogen perohydrogen chloride. आता याच्यामध्ये अमोनिया घेतलाय. अमोनिया NH3 प्लस HCl काय तयार झालं तुमचं? अमोनियम क्लोराइड झालं. बरोबर? At the beginning this is the height of the piston and after the completion of the reaction this is the height of the piston. So here is a little bit difference. मग पिस्टनची हाईट कमी झाली का वाढली? पिस्टनची हाईट कमी झाली म्हणजे काय केली ती? सराउंडिंग कडून कोणाकडे आले? सिस्टीमकडे आले. म्हणजे गॅस मॉलिक्युलचं काय झालंय? गॅस मॉलिक्युलचं कॉम्प्रेस झालं. मग गॅस मॉलिक्युलचं कॉम्प्रेस झाल्यामुळे हाईट काय झाली? हाईट डिक्रीज झाली. डिक्रीज कुठून झाली? सराउंडिंग टू सिस्टीम. कुठून झाली ती? सराउंडिंग टू सिस्टीम. म्हणजे काय? वर्क इज डन. कोणी केलं? सराउंडिंगने केलं. कोणावर केलं? सिस्टीमवर केलं. These are the nature of the work. Then we proceed. The heat. आता हीट आपण बघितलं. आता हीटचं पण तसंच आहे. आपण ज्यावेळेस ही सिस्टीम घेतली आणि त्याच्या आजूबाजूला सराउंडिंग घेतली. ओके. आता सराउंडिंग कडून उष्णता आतमध्ये आली तर त्यावेळेस हीट ही काय केली? ऍब्झॉर्ब केली गेली. आणि ऍब्झॉर्ब केली जाते म्हणजे काय? त्याची एंडोथर्मिक रिएक्शन. त्याच व्हॅल्यू ऑफ क्यू काय असेल? इट मे बी पॉझिटिव्ह. ओके. दुसऱ्या याला काय झालं? हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. हीट काय झाली? रिलीज झाली. आणि हीट इज रिलीज ऍट अ टाइम इट इज अ endothermic reaction. At a time the value of Q is equal to negative. Okay. आता तसंच आपल्याला इथे बघायचं. लक्ष द्या. The work is done. आता याच्यामध्ये लक्ष द्या. आता मी इथे सांगितलं तुम्हाला W हा पॉझिटिव्ह आहे. केव्हा पॉझिटिव्ह आहे? The work is done on the system by the surrounding. ओके. आता याच्यामध्ये काय करायचं होतं आपल्याला की W ची जी किंमत ही पॉझिटिव्ह काय येते? वर्क इज डन बाय सिस्टीम ऑन सराउंडिंग. वर्क इज डन. बघा, वर्क इज डन बाय सिस्टीम. इथे शब्द काय पाहिजे? इथे शब्द पाहिजे बाय. ऑन द सराउंडिंग. ज्यावेळेस अशा पद्धतीने मी इथे घेतलं सिस्टीम आणि इथे सराउंडिंग. सिस्टीमनी सराउंडिंगवर वर्क केलं पहिली केस. दुसरी केस सराउंडिंगनी सिस्टीमवर वर्क केलं. मग ज्यावेळेस सिस्टीमनी वर्क कोणावर केलंय? सराउंडिंगवर केलेलं आहे. त्यावेळेस प्रामुख्याने त्याची जी व्हॅल्यू असते ती कशी असते? पॉझिटिव्ह असते. कशी असते ती? पॉझिटिव्ह असते. म्हणजे वर्क इज पॉझिटिव्ह ऍट अ टाइम वर्क इज डन बाय सिस्टीम on surrounding, and when it is a negative at that time the work is done on the surrounding by system. In this way we are discussing this title. Okay. So
हिअर वी आर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ हीट अँड नेचर ऑफ वर्क. पुढच्या तासाला आपण पुढचं ते डिस्कस करणार आहोत. ओके, थँक्यू.